जच्चा बच्चा वार्ड की बिल्डिंग है। इत्थे डिलीवरियां होंदियां वै, इत्थे इत्थे प्रैगनेंट मेरियां मां भैणां इत्थे हॉस्पिटल इत्थे आंदियां वै। और लिफ्ट सोच के देखो, जो किसी का केस खराब रब ना करो होया होवे, कोई 7वें महीने या कोई होर दुख है तकलीफ है, ये लिफ्ट उनके लिए वरदान बन सकती है। लेकिन 9 साल तो लिफ्ट कभी चली नहीं, पौड़ियां तो ही चढ़ के जाना पैंदा। इस बिल्डिंग की हालत इन्नी को बदतर है। सामने बाथरूम है, इन्ने गंदे है, अंगहीन वाले बाथरूम बंद पे है, बिल्डिंग है जर्जर हो रही है। और इस बिल्डिंग के हालात मैं तुहानूं दिखाना चाहना किवें तरेड़ा आ रही है, पिलर बहते पे है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਨੇ ਜੀ ਐਡਮਿਟ ਰਾਤ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਐਡਾ ਗੰਦਾ, ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अफसर लोग इसी कमरे 'ਚ बैठे हैं, लोग अंदर पखे तक नहीं आ। मेरे कोरे ते भैन बैठे दीदी अंदर बाथरूम की कंडीशन बाथरूम की बहुत बुरी कंडीशन है ना, कोई रहने की ऐसे कोई अच्छा जगह ही नहीं है ना। अभी भी मैं गई थी तो कहीं रहने वाले वो नहीं है, वही वो बाल्टी भी अच्छा नहीं है, कोई इतना कचरा इतना गंदा है ना। हस्पताल में आप बिल्डिंग के जिथे जिथे ऑपरेशन होता है, ये वो बिल्डिंग है अंदर आ लो, आ देखो आ हाल आ। ਓਹੋ ਹੋ ਹੋ, ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਲੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ, ਸੀਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਈਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਲਮ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਖੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਜੀ, अंदर देखो आ नहीं सकते, बदबू नहीं है। आ लो, आ टूटियां, आ लो, आ टूटियां की हालत है। आ लो, पाइपा है नहीं, आ बाथरूम की हालत है। आ लो, आ लो, आ बाथरूम देखो, आ बाथरूम है। आ लो। ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਲਾਰਡ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਟਨ ਦੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਸੱਚਾ ਯਾਦਵ। ਓਹ ਸੱਚਾ ਯਾਦਵ ਜੀ, नवप्रीत जी की हाल है? ਇੱਥੇ नवप्रीत जी वे सिविल हस्पताल है। नवप्रीत जी लुधियाने का इकलौता सिविल हस्पताल जिहड़ा कि 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ की आबादी ਨੂੰ लगदा वा। नवप्रीत जी मैं लिफ्ट का बटन दबा रहे सी, मैं सोच रहा सी शायद चल पवे, शायद अंदरों बाहर आ जाए, पर नहीं नवप्रीत जी ये लिफ्ट कभी नहीं चलनी। ਕਰਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। नवप्रीत जी ये 2014 हो गए ये सिविल हस्पताल का, ये जिहड़ा सब तो मेन सब तो नवी बिल्डिंग है, आ सामने SMO मैडम का बिल्कुल कमरा है। ये बिल्डिंग 2014 की बनी है, 9 साल तो बिल्डिंग बनी है और लिफ्ट लगी हुई हैगी है, लेकिन ये लिफ्ट चलती नहीं। कहण नूं जिहड़ी बिल्डिंग है, जानते हो बिल्डिंग जच्चा बच्चा वार्ड की बिल्डिंग है, इत्थे डिलीवरियां होंदियां वै, इत्थे इत्थे प्रैगनेंट मेरियां मां भैणां इत्थे हॉस्पिटल इत्थे आंदियां वै। और लिफ्ट सोच के देखो, जो किसी का केस खराब रब ना करो होया होवे, कोई 7वें महीने या कोई होर दुख है तकलीफ है, ये लिफ्ट उनके लिए वरदान बन सकती है। लेकिन 9 साल तो लिफ्ट कभी चली नहीं, पौड़ियां तो ही चढ़ के जाना पैंदा। रही गल पौड़ियां दी, तो मैं दसना चाहूँगा कि अज तो कोई 2-2.5 साल पहला किसी मंत्री संतरी ने सुनिया इत्थे आना सीगा इस हस्पताल का दौरा करन। उन्हों का कहना सी कि मैं गोडे गिट्टे बदलाए है, जे तुहाडे उत्थे फ्लोर्स भी होणगियां, मंजिला भी होणगियां, लिफ्ट हैगी? तो उन्होंने कहा हाँ लिफ्ट हैगी है जी। इन्होंने लिफ्ट ठीक कराने की शायद कोशिश की, लेकिन हुई या नहीं हुई, लेकिन मंत्री का दौरा कैंसल हो गया। सो मेरी एक बेनती है, लुधियाने शहर किसी भी मंत्री संतरी अफसर ने आना होवे तो याद रखियो भाई जी, याद रखियो तुहाडे गोटे गिट्टे जिहड़े हैगे आ वो सही होने चाहिए। गोडे गिट्टे सही होणगे तां ही आ सकोगे, पौड़ियां चढ़नियां पैणियां, लिफ्ट नहीं चलती। लेकिन मंत्री संतरियां दे लई गोडे गिट्टे दा चलो बाद दी गल है, लेकिन सोचो ये लिफ्ट ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੋ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਗਹੀਨ ਵਾਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਜਰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੇੜਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੈ, ਪਿੱਲਰ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ
ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੀਐਚ ਮਦਰ ਚਾਈਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਚੋਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੱਚਾ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਪਨਪਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਲੈਂਟਰ ਚੋਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਆਲਮ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤਰੇੜਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀ ਤਰੇੜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਚ ਸਕਰੂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਆ ਲੈਂਟਰ ਚੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ, ਆ ਸੀਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਜੀ ਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੱਚ ਵਰਕ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਚ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੋਰਿਆ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਮਓ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਣਾ ਹਰ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਗੇੜਾ ਲਾਈਏ। ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਲੋ, ਆ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਾਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜੀ ਐਡਮਿਟ, ਰਾਤ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਦੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ, ਮੱਛਰ, ਨੀਂਦ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਧਰੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਮੇਰੀ। ਰੋਟੇਟਰ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਖੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਏ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਪੱਖੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲੂਕੋਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਉਹ ਚੱਕਰ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਦਾ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਬੰਨੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਾ ਯਾਦਵ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਗਲਾ ਪਾੜੂ, ਰੋਲਾ ਪਾਊ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਊ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹਰਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਉਸ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ, ਸੀਐਮਓ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਾਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਕਲਾਸ 4 ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, 4500 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ 4500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 4500 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਾਹਰ 500-600 ਰੁਪਏ 700 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ 4500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਇसी ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰੇ ਤੇ ਭੈਣ ਬੈਠੇ, दीदी अंदर बाथरूम की कंडीशन है? बाथरूम की बहुत बुरी कंडीशन है ना, कोई रहने की ऐसे कोई अच्छा जगह ही नहीं है ना। अभी भी मैं गई थी तो कहीं रहने वाले वो नहीं है, कोई वो बाल्टी भी अच्छा नहीं है, कोई इतना कचरा इतना गंदा है ना। आप लोगों के ही जो टैक्सों के पैसे हैं, चाहे कोई इनकम टैक्स भरता है, चाहे कोई घर में राशन पानी खरीदता है, आप कुछ भी खरीदते हो टैक्स देते हो। आपने मोबाइल लिया, इस पर टैक्स दिया सरकार को, हेलमेट लिया, घड़ी लिया, कुछ पर्स लिया, टैक्स दिया। आपके टैक्सों के पैसे से सरकार जो पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन जो अस्पताल तैयार करती है, फैसिलिटियाँ देती हैं, टैक्सों के पैसे की ही ऐसी बेकदरी हो रही है। आपको गुस्सा नहीं आता, दुख नहीं लगता आप लोगों को? अब गुस्सा तो बहुत आता है जब इतनी सारी हम उसका टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो फिर अगर फैसिलिटी हमें सारी नहीं मिलेगी तो हम नहीं परेशान। लगता फिर ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਕਾਦੇ ਲਈ ਪਾਣੇ ਆ? सही गल है ਜਦ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਾਈਆਂ ਜੰਮ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੱਛਰ ਪਨਪਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਐਲਗੀ ਜੰਮ ਗਈ, ਹਾਂ ਕਈ ਜੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਲੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹਾਲਾਤ। ਓਹੋ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਲੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ।
ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ, ਸੀਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਈਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਫਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ। ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 8-10 ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਥਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਬੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਫਟ ਹਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਆ ਫਲੋਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਆ ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਦਾ ਪੈਰ ਅੜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਆ ਮੇਜਰ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? डब्बा तो है ना, बाथरूम में जाए तो डब्बे तो है ना मग्गा। भाई बाहरों सफाई हुई है, अंदर जाके देखो उदा ही पिया ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰੇ? तो थोड़े ਹੁਣ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਲਮ ਸੀ? बहुत गंदा हुण भी नहीं जाए अंदर कोई जा थोड़ी सकता, पूछ लो। ਖੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਟੈਕਸਾਂ ਰਿਹਾ ਦੇ ਜੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ, ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਬਾਹਰ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬੱਤੋ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ तो मैं हो मैं तो आशा वर्कर आएगी, तो आशा वर्करों को उल्टी सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। डॉक्टरों को बैठने को जगह है, पेशेंट भी 1-2 दिन में आगे चला जाता है, उसके लिए भी ठीक है, पर आशा वर्कर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। ना ही तो उसको सोने की जगह है, ना ही बैठने की जगह है, बाथरूम भी इतने गंदे हैं, सारा सही बोल रहे हैं। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। हम खुद परेशान हैं। सब परेशान है बेदी साहब। क्यों? बेदी साहब कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। बेदी साहब अस्पताल का बाहर बोर्ड लगे ना, उस बोर्ड की हालत देख हो गई पेशेंट की, 10 बजे डिलीवरी होगी तो आशा वर्कर कहाँ जाएगी? यहाँ रुकेगी, उसको रुकने की जगह ही नहीं है। पेशेंट तो 2 दिन औखा सूखा कट जाऊगा, पर हमारा तो डेली का काम है, हम डेली परेशान हो रहे हैं। ना ही तो हमारे बाथरूम यहाँ पर सही है, ना ही आशा वर्कर को बैठने को जगह, सोने को कोई अलग रूम नहीं बना आशा वर्कर। हाँ जी, तो हम जैसे पेशेंट लगे पूरी रात यहाँ नींद खराब करी हमने, सुबह जाते डिस्पेंसरी का फ़ोन आ गया, देर काम करने जाना पड़ गया, फिर हाथों हाथ पेशेंट आ गया फ़ोन, फिर आ गए, हमें कोई रेस्ट नहीं मिलता उसमें। यहाँ पर मतलब 1 घंटा तो रेस्ट मिलना चाहिए, बैठने को सोने को, पेशेंट के बराबर कोई बेड कुछ होना चाहिए आशा वर्करों का। मैम जिस ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹੀ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਵੇ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਆਇਓ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜੂ, ਉਹ ਕਹੋ ਚਿਤਾ ਦੇ ਹਟਾ ਦਿਓ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਫਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖੇਲ ਇਹੀ ਖੇਲ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਐਮਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਤ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਹ ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠੱਡਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪੈਰ ਫਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਟਾਈਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੀ ਲਿਫਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 10-12 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਫਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਫਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਫਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023
ਲਿਫਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਉਰਫ ਸੱਚਾ ਯਾਦਵ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਪਾੜਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੰਦ, ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਸੱਚਾ ਜੀ ਬਣੂ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ? ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਆਇਆ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਡਸਟਬਿਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਵਾ ਦਵ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਯਾਦਵ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਲੋ ਆ ਟੂਟੀਆਂ, ਆ ਲੋ ਆ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਆ ਲੋ ਪਾਈਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਆ ਲੋ ਆ ਲੋ ਆ ਲੋ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇਖੋ, ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਆ ਲੋ ਮੌਤ ਵੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹੈ ਕੋਈ? ਵੈਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਮਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਈਪਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚਾ ਯਾਦਵ ਤਾਂ 2 ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖਾਈਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਜੀ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CMO ਦੀ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਜੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ SMO ਮੈਡਮ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਰੇੜਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਭੁਰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਲੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਚੁੰਦੇ ਪਏ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਹਾਲ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਐਡਾ ਗੰਦਾ, ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼।